구독자 여러분, 한 주간도 평안하셨나요? 일주일 동안 핵심 소식만 전해드리는 통합방송 시간입니다. 첫 번째 소식입니다. 미국 제47대 대통령으로 선출된 트럼프 대통령이 취임식 자리에서 전세계 80개국의 파병국 중 유일하게 한국 평택에 위치한 캠프 험프리스 주한미군과 영상통화를 진행했습니다. 이 자리에서 한국의 지정학적 중요성과 한미동맹의 전략적 가치를 전세계에 다시 한번 확인시키는데요. 특히 21세기 가장 중요한 산업 중 하나로 평가받는 항공우주 분야에서 미국 나사가 유일하게 한국 연구기관과 첨단 장비의 공동개발을 추진하고 있다는 소식도 같이 살펴보겠습니다. 두 번째 소식입니다. 트럼프 대통령의 취임으로 인해 한국의 자체 핵무장 가능성이 크게 증가했다는 반가운 소식입니다. 트럼프 대통령은 기자회견에서 북한의 핵 보유 지위를 사실상 인정하는 발언을 했고, 이로 인해 한국의 자체 핵무장 필요성에 대한 주장이 더욱 힘을 얻게 되었습니다. 특히 현무5 개발과 관련하여 북미의 전문가들은 사실상 한국의 핵 운반체는 이미 완성 단계에 있으며 트럼프 대통령의 대중국 핵 억제 전략에서 한국은 최우선 국가로 자리 잡을 것이라고 전망했습니다. 세 번째 소식입니다. 한국의 극초음 미사일 개발에 관한 소식입니다. 북한은 러시아에 전쟁 물자를 지원한 대가로 첨단 기술을 이전받아 최근 극초음속 미사일 발사 시험에 성공했습니다. 이에 대응하여 한국도 극초음속 미사일 개발을 진행 중이며, 현재까지 공개된 성능 자료에 따르면 이 미사일은 북한뿐만 아니라 전세계 극초음속 무기 중 가장 앞선 기술력을 가진 것으로 평가받아 큰 충격을 주고 있습니다. 그럼 함께 한번 살펴보죠. Let's get it! 지난 20일 미국 도널드 트럼프 대통령의 취임식이 열렸습니다. 전세계 이목이 집중된 이 자리에서 트럼프 대통령은 한국 관련 예상치 못한 발언을 하여 화제가 되었는데요. 전세계 수많은 해외 파병국들 가운데 유일하게 한국 평택 소재의 미군 기지인 주한미군 캠프 험프리스 장병들과 영상통화를 진행하였고, 한국의 지정학적 중요성과 한미 동맹의 전략적 가치를 세계에 재확인시켰습니다. So they say we have some troops from South Korea. And I have no idea how we're getting them on this screen. I've been waiting for it for about 2 seconds. Oh, here it comes. No, that's a cake. Hello, everybody. How we doing over there? How's Kim Jong-un doing? How are you? How do you hear me? That's a good-looking group of people, isn't it? Thank you for being with us. How do you hear us? Yes, I hear you fine. Sir, I'm Lieutenant General Chris O'Neill, Commanding General 8th Army, and this is Command Sergeant Major Robin Ballmer. We're based at Camp Humphrey, South Korea, United States bedrock of unmistakable land power on freedom's frontier in Asia. Protection of both homelands, sir. It's a profound honor to stand before you today, representing our incredible team here in Korea. We're deeply grateful for this opportunity to be part of this occasion. Sir, on behalf of the brave men and women who serve under my command and the thousands of dedicated service members that are part of the joint team in Korea, congratulations on your victory as the 47th President of the United States. Welcome back, Mr. President. Sir, we'd be privileged to host you here in Korea soon. You can see firsthand the lethality of our soldiers here, how our formations are, our fight tonight focus, and our ironclad commitment to the defense of Korea and our homelands. To meet the families who serve alongside our warfighters, sir. Pacific victory, sir! How about that? So, could I ask you, how is it going in South Korea right now? How's it doing? You have somebody with pretty bad intentions, I guess. You know, you would say that, although I developed a pretty good relationship with him, but he's a tough cookie. How is it going over there? How is it doing? Sir, every day we train, we stay hard, and we plan for anything that you possibly could need us to do. The alliance is strong, and we're ready to receive you, Mr. President. Well, thank you very much. This is really, is this man central casting or what? If I'm doing a movie, I pick him to play my lead. I want to thank you all very much. What a good-looking group of people. And 한국은 동북아시아에서 유일하게 중국과 북한, 러시아를 동시에 견제할 수 있는 전략적 요충지입니다. 미군이 주둔하고 있는 한국은 미국이 아시아 태평양 지역에서 군사적 외교적 영향력을 유지하는 데 중요한 역할을 하고 있는데요. 군사 경제 분야에서 중국의 세계 패권 야욕이 드러나는 가운데 트럼프 행정부 전략의 핵심 카드는 바로 한국이 될 것이라는 분석이 나오고 있습니다. 중국 내부에서도 이와 같은 목소리가 나오며 우려를 표하고 있는데요.
중국은 한국이 미국과의 협력을 통해 자국을 견제하려는 움직임을 보이자 크게 경계하고 있습니다. 24일까지 진행될 한미일 연합훈련 중 첫 공중합동훈련을 두고 중국은 이는 북한이 아닌 우리를 겨냥한 행동이라고 분석하며 민감하게 반응하고 있습니다. 而且呢 ，BB 枪骑兵轰炸机还具备反舰作战的能力，它可以挂装24枚的 AGM-158C 型的远程反舰导弹，可以在西太范围内的广阔海空区域内，针对它眼中战略对手的大型战舰进行远程的饱和式的这种反舰火力的攻击。所以呢，明面上是针对朝鲜半岛的局势，那么私下里不排除也是要针对美国眼中的战略对手，展示它这种以空打海的作战能力。 Make America Great Again, 다시 미국을 위대하게 라는 트럼프 행정부의 슬로건이 성공적으로 실현되기 위해서는 강력한 경제 및 군사 동맹 파트너와의 협력이 필수적입니다. 세계 패권국으로서의 위상을 가진 미국이라 할지라도 모든 것을 단독으로 이루는 데에는 한계가 있습니다. 트럼프 대통령이 주장한 자국 우선주의는 동맹국의 책임을 강조하며 무임승차를 허용하지 않겠다는 의지의 표현이지 동맹관계를 단절하겠다는 의도가 아닙니다. 조선업만 보더라도 이러한 협력의 중요성을 알 수 있습니다. 현재 한국, 중국, 일본 3개국이 전세계 선박 건조량의 99%를 차지하는 가운데 미국의 건조량은 단 0.4%에 불과합니다. 중국의 해군력을 견제하기 위해서는 한국과의 협력이 절대적으로 필요하며 이러한 이유로 트럼프 대통령은 당선 직후 한국 정부와의 협력을 강조하며 직접 전화통화를 통해 지원을 요청한 바 있습니다. 즉 경쟁력 있는 국가와의 협력이 트럼프 2기 행정부의 핵심 과제이며 이 과정에서 한국은 최우선 파트너로 주목받고 있습니다. 이는 지난 70년간 지속적인 발전을 이뤄낸 한국의 놀라운 성과에 기반하고 있는 것이죠. 한편 최근 북한에선 충격적인 소식이 전해졌습니다. 원자력 기술을 연구하던 핵심 연구자 2명이 처형되는 사건이 발생했는데 이는 부패나 비리와 같은 이유가 아닌 단순히 자력으로 문제를 해결하기 어렵다라는 보고를 했다는 이유에서였습니다. 북한 정권은 이를 패배주의로 간주하며 극단적인 조치를 취한 것이죠. 평양발 뉴스에 따르면 원자력 발전소 건설 연구를 주도하던 책임자 2명과 연구원 4명이 프로젝트 실현에 실패하고 국제적 기술 격차를 극복하지 못했다는 이유로 처형 및 처벌을 받았다라고 전했습니다. 소식통은 처형된 연구 책임자들은 원자력 공업성 과학기술 부문에서 원자로 설계 및 기술 개발을 맡았던 인물들로 알려졌다며 이들은 당 중앙이 제시한 기술 목표를 달성하지 못한 책임을 지고 처벌받았다고 말했는데요. 원자력 발전소를 건설하는 것은 국가 전력난 해소의 핵심 전략으로 북한이 가장 몰입하고 중시하는 과제임에도 해당 연구자들이 이 과제는 우리 힘으로 하기는 어렵다면서 조건 탓을 하는 등 안일한 태도로 보여 혁명적 태도와 사상적 무장이 덜 된 인간들이라는 맹비난을 받았다는 것입니다. 북한은 사실상 핵보유국으로 상당한 원자력 기술을 갖추고 있지만 이는 1960년대에 러시아로부터 기술 이전을 받은 것으로 그 수준이 현대 원자력 기술과는 분명한 격차가 있다는 평가입니다. 한국과 비교하면 시작은 북한이 몇 수 앞섰지만 결국 고인물은 섞기 마련이고 현재 그 수준은 한국 원자력 기술과 비교하기도 민망한 수준까지 쇠퇴하게 된 것이죠. 반면 한국의 원자력 기술은 세계 각지로 수출되며 그 기술력을 국제적으로 인정받고 있습니다. 특히 최근 트럼프 행정부의 8.2 기후 변화협약 탈퇴와 SMR 중시 정책이 맞물리며 한국은 원전 세계 최상위권 국가로 도약할 절호의 기회를 맞이하고 있는데요. 최근에는 16년간 교착 상태였던 한미 원전 갈등이 해소되며 수십조 원 규모의 체코 원전 수주가 확정된 상황입니다. 지난 16일 한국과 미국 정부가 원자력 수출 협력 약정을 체결한 데 이어 한국전력, 한국수력원자력, 그리고 미국 웨스팅하우스 간의 지식재산권 분쟁이 극적으로 타결되었는데요. 이는 트럼프 2기 행정부의 출범과 맞물려 양국의 이해관계가 절묘하게 맞아떨어진 결과라는 분석이 나오고 있습니다. 이 합의로 인해 오는 3월 목표로 했던 체코 두코바니 원전 2기 건설 본계약 체결에도 청신호가 켜졌는데 분쟁 종료 소식이 알려지자 체코 정부는 즉각 환영의 뜻을 밝히기도 하였죠. 전문가들은 한미원전 협력협정과 웨스팅하우스의 소송 취하 배경에는 한국이 독자적으로 갖추고 있는 원전 기술력이 있었다며 원천 기술국인 미국이 후발 주자였던 한국의 기술력을 인정한 결과라고 했습니다. 트럼프 행정부 역시 원전 확대에 대한 의지를 표명하고 있고 특히 최대 중점 사안인 수형 모듈 원자로 SMR 분야에서 한국의 입지는 전세계 타의 추종을 불허하기 때문입니다. 이제 전세계 국가들은 자국의 이익을 최우선으로 고려하는 정책을 펼치고 있습니다. 따라서 국가 간 협력도 이해관계가 일치해야만 가능해질 수 있는데요. 이러한 이해관계는 결국 국가가 기술 경쟁력을 보유하고 있는지 여부에 크게 좌우됩니다. 최근 세계 최대 정보기술 전시회인 CES 2025에서 한국은 사상 처음으로 챔피언 타이틀을 차지하며 그 기술력을 인정받았습니다. 미국 소비자기술협회는 각국의 기술 혁신 역량을 평가해 국가별 글로벌 혁신 성과 지수를 산정한 다음 CES 기간의 결과를 발표하는데요. CTA는 총 75개국을 대상으로
기술무역, 정보교환, 중소 스타트업 등 15개 항목의 기술 혁신 역량을 평가했고 여기서 최상위 순위인 챔피언 그룹에 미국, 영국, 일본, 프랑스, 독일 그리고 한국이 이름을 올렸습니다. 직전 평가에서는 두 번째 순위인 리더스 그룹이었던 한국이었죠. 이런 상 가운데 미국 공화당 상원의 부동의 1인자인 미치 맥코넬 원내대표는 한국을 콕 집어 트럼프가 한국과 군사기술 공유를 확대해야 한다는 칼럼을 작성해 화제가 되고 있는데요. 1980년부터 현재까지 7선 의원을 역임한 맥코널은 미 외교 전문지 포린 어페이스에 다음과 같이 밝혔습니다. 중국, 러시아, 이란 이 세 적국은 북한과 함께 미국 주도의 국제 질서를 약화시키기 위해 어느 때보다 긴밀히 협력하고 있다. 미국도 최첨단 전력의 연합군을 구축하기 위해서는 더 많은 기술을 동맹국과 공유해야 한다. 국방기술 이전은 자선행위가 아니다. 한국과 같은 국가들과의 기술 공유는 한쪽으로 치우치는 게 아닌 양쪽 방향으로 이뤄지고 있다. 라고 하죠. 실제로 현재 한국과 미국의 기술 공유는 일방적인 방향이 아닌 양방향으로 진행되고 있는데 현존하는 최고의 기술들이 집약되어 있다는 항공우주 산업 역시 한국과 미국이 함께 공동으로 추진하고 있습니다. 바로 스피어 X 사업이죠. 현재 전세계 천문학자들이 2025년을 손꼽아 기다리고 있는데요. 2억 개의 은하와 우리 은하 내부에 1억여 개의 천체에 대한 데이터를 수집할 우주망원경 스피어 X가 본격적으로 활동하기 때문입니다. 스피어 X는 나사와 한국천문연구원이 공동으로 개발한 우주망원경입니다. 한국천문연구원은 2013년 과학기술위성 3호에 탑재된 다목적 적외선 영상 시스템 미리스를 자체 개발하였고 이를 기반으로 광시야 적외선 영상과 분광 관측을 동시에 수행할 수 있는 기술을 확보했습니다. 세계 5번째 그리고 아시아에서는 유일했죠. 이러한 기술력을 바탕으로 카시는 스피어 X 프로젝트의 국제협력 파트너로 선정되었으며 미국의 국가 중 유일하게 참여하고 있는데요. 카시는 스피어 X의 기획 단계부터 참여하여 극좋은 성능 시험 장비와 데이터 처리 시스템 구축 등에 기여했습니다. 나사 측은 한국과의 협력이 각 기관의 전문성을 결합하여 강력한 결과를 창출할 것이라고 강조하면서 한국이 구축한 전문 지식이 스피어 X 프로젝트에 큰 도움이 되고 있다고 평가했습니다. 이와 같이 트럼프 전 대통령이 공언한 자국 우선주의 정책 속에서도 한국이 경쟁력을 잃지 않고 최상위 국가로 성장하기 위해서는 지속적으로 기술력을 발전시켜 나가는 수밖에 없습니다. 다행히 한국은 그러한 과정을 훌륭히 해내고 있죠. 최근 뉴스에 따르면 한국의 자랑 KT전차의 내년 생산 물량 국산화율이 무려 100%에 달할 것이라고 내다봤습니다. 첫 양산 당시 68%에 불과했던 KT전차가 결국 끝내 엔진과 변속기, 파워팩까지 모두 국산화에 성공하면서 100% 국산화를 달성한 것인데요. 한국의 강점이 바로 여기에 있습니다. 시작은 미약할지라도 끝은 창대하다는 것이죠. 70년 전 에티오피아보다도 가난했던 한국. 당시 북한이 소련으로부터 지원받은 T-55 전차에 의해 속수무책으로 당했던 한국군이었지만 지금은 경제, 군사, 산업 모든 분야에서 북한을 압도하고 있습니다. 나아가 전세계 최상위 국가 그룹에 속하며 세상을 이끄는 선두국이 되어가고 있죠. 트럼프 대통령의 취임과 함께 세계 최대의 지정학적 가치를 지닌 한국이 그 어느 시대보다도 더 안전하고 더 강력한 국가로 거듭나기를 기대합니다. 오늘 한 줄 평, 한국은 왜 이리 강하냐 묻는다면 눈을 들어 동서남북을 봐라. 강하지 않고 버티겠냐. Alliance. It's clear. He understands that it's important. It's critical to defend against North Korea. It's also critical as we face the geostrategic challenge from China. President Trump understands it. 지난 20일 제47대 미국 대통령으로 취임한 도널드 트럼프 대통령의 폭탄 발언에 세계가 요동치고 있습니다. 전 세계의 이목이 집중된 이곳에서 트럼프 대통령은 북한 관련 질문에 이제 김정은은 핵 능력을 가졌다라며 북한의 핵 보유국 지위를 인정했는데요. 이 같은 발언은 그동안 미국 정부의 기존 입장과는 180도 다른 것이었습니다. 또한 지난 14일 피트 헤그세스 미국 국방장관 지명자 역시 상원 군사위원회 인사청문회에서 북한을 핵보유국으로 지칭하기도 했었는데요. 1968년 채택된 핵 확산 금지 조약은 미국, 중국, 프랑스, 영국, 러시아 등 안보리 상임이사국 5개국만을 핵 보유국으로 인정하고 그 외 모든 핵 보유국을 인정하지 않고 있습니다. 북한이 핵 보유국으로 공식 인정받을 경우 비핵 국가인 한국을 패싱하면서 미국과의 단독 협상에서 우위를 점할 수 있게 됩니다. 이는 북한이 지속적으로 추구해온 체제 안정과 생존 보장을 확보하는 길을 열어주게 되는 것이죠. 반면 한국은 북한의 핵 억지력을 상실하게 되면서 국제사회에서 고립될 가능성이 높아지고 영구적인 핵 위협 아래 놓이게 되는 심각한 상황에 직면할 수도 있습니다. 그러나 한편 국내외 일각에서는 트럼프 대통령의 이러한 발언이 한국의 독자적인 핵무장 추진의 신호탄이 될 수 있다는 분석을 내놓으며 주목을 받고 있는데요. 이는 핵을 억제할 수 있는 유일한 수단이 핵무기 자체라는 점에서 비롯되는 것입니다. 트럼프 대통령 또한 2018년 자신의 트위터를 통해 김정은의 핵 버튼 발언에 대응하며 나에게도 핵 버튼이 있으며 내 버튼은 훨씬 크고 강력하며 실제로 작동한다 라고 언급한 바 있습니다. 미국이 북한을 사실상의 핵 보유국으로 인정하려는 지금 우리의 선택지는 분명합니다. 대한민국의 자체
자체 핵무장이 필요한 시점이라고 할 수 있죠. 특히 최근 북한은 스페인에서 핵무기 제조 장비를 밀수하는 데 성공하여 충격을 주고 있는데요. 국제 세관 코드를 위조해 우라늄 용융 작업에 쓰는 진공로를 확보하였습니다. 미국 워싱턴 DC 소재 과학국제안보연구소는 지난 15일 스페인에서 선적된 진공로가 멕시코, 남아프리카 공화국, 중국을 경유해 북한으로 간 사례가 확인되었다고 밝혔습니다. 이런 진공로는 핵무기 제조를 위한 금속 우라늄 용융 작업에 사용될 수 있으며 핵 공급 그룹 소속 국가들이 이런 장비를 북한에 수출하는 것은 유엔 안전보장 이사회의 결의로 금지되어 있죠. ISIS 창립자이며 이번 보고서의 저자인 데이비드 올브라이트는 북한이 제재를 피해 핵무기 제조에 필수적인 장비를 구하는 데에 엄청난 자원을 투입하는 계획을 짜고 있다고 설명했습니다. 북한의 경제 상황은 갈수록 악화되고 있지만 그럴수록 지도부는 체제 유지를 위해 핵 능력 강화에 더욱 집착하고 있습니다. 결국 북한은 사실상 핵 원툴 국가로 전락하고 있으며 이러한 비이성적이고 무모한 행보는 한국에 심각한 위협으로 작용하고 있습니다. 잃을 게 많은 사람보다 잃을 것이 없는 사람이 무서운 법이니까요. 실제로 북한이 한국을 향해 핵탄두를 발사하게 되면 어떤 일이 발생할까요? 핵폭발 시뮬레이션 프로그램인 누크맵에 따르면 20킬로톤 핵탄두를 탑재한 미사일이 서울시청 상공 800m에서 폭발하면 11만 4천 명이 사망하게 되어집니다. 부상자까지 포함한 사상자는 53만 4천 명으로 파악됩니다. 직접적 피해권에 있는 사람의 시신은 아예 찾을 수 없게 되는데 고열에 모두 타버려서 흔적도 남지 않기 때문이죠. 북한의 6차 핵실험은 100에서 300킬로톤 위력의 수소폭탄 실험이었는데 이는 1945년 일본 히로시마에 떨어진 15킬로톤 원자폭탄의 최대 20배에 달하는 폭발력으로 추정됩니다. 미국에 있는 북한 전문 매체 38로스가 발표한 보고서에 의하면 서울시청 상공에서 250킬로톤의 수소탄이 터지면 350만 명 이상의 사상자가 발생한다고 하였죠. 서울시내 인구 3분의 1 이상이 죽거나 심각한 부상을 입는 셈인데 이는 한국의 6.25 전쟁이나 일본의 2차 대전 당시의 인명피해 규모를 웃도는 것으로 수소폭탄의 위력은 정말 상상을 초월합니다. 결국 북한의 핵 위협은 어떠한 우산으로도 완전히 차단할 수 없으며 똑같이 핵을 보유하여 힘의 균형을 통해 평화를 유지하는 것만이 유일한 해법이라는 것이죠. 이러한 상황에서 트럼프 대통령의 북한 핵 보유국 지위에 관한 발언은 오히려 한국이 독자적으로 핵무기를 보유해야 할 당위성을 강화하는 계기로 작용하고 있습니다. 트럼프 대통령은 취임식 당일 80개국 파병국 가운데 유일하게 한국 평택 소재 주한미군과의 영상통화를 통해 한국의 지정학적 중요성과 한미동맹의 전략적 가치를 세계에 재확인하였습니다. 트럼프 대통령이 주장한 자국 우선주의는 동맹국의 책임을 강조하며 무임승차를 허용하지 않겠다는 의지의 표현이지 동맹 관계를 단절하겠다는 의도가 아닌 것이죠. 실제로 미국의 정치 군사 전문가들 역시 트럼프 대통령의 관심이 북한이 아닌 중국에 집중되어 있고 그들은 트럼프가 북한의 유화적인 태도를 보이는 것처럼 보이지만 이는 실제로 중국을 견제하기 위한 전략적 페이크에 불과하다고 평가합니다. 이에 중국을 효과적으로 억제하기 위해서는 동북아에서 최대 지정학적 중요성을 지니고 있는 한국과의 협력이 최우선 과제임을 트럼프 행정부도 인지하고 있다고 지적하였죠. The President absolutely believes in the U.S.-ROK alliance. It's clear. He understands that it's important. It's critical to defend against North Korea. It's also critical as we face the geostrategic challenge from China. President Trump understands it. 최근 중국의 핵무기용 경납시설 사일로가 140개에서 450개로 크게 확장되었다는 소식이 전해졌습니다. 지난 9일 일본 싱크탱크 국기연은 위성사진 분석 결과 그동안 사일로 건설 은폐를 위해 쳐놓았던 위장망이 작년 9월에는 제거되는 등 작업이 진척된 것으로 나타났다고 전했는데요. 사일로는 미사일을 경납하고 있다가 발사하는 시설입니다. 이 사일로는 뚜껑만 약 6m에 달해 중국의 ICBM인 둥펑 31 시리즈가 들어가는 크기로 사거리 11,200km에 달해 미국 수도 워싱턴까지 도달할 수 있습니다. 쌍케이는 현재 중국이 보유한 ICBM 발사기 및 사일로는 140기이지만 세 곳에서 건설 작업이 이뤄져 온 사일로 시설이 운용을 개시하면 약 450기로 늘 것으로 추정된다며 미국의 사일로는 약 400기로 2030년에는 미중의 ICBM 전력이 비슷해질 가능성이 있다고 내다봤습니다. 그러면서 사일로 시설 운용이 대거 개시되면 중국의 핵 전력이 대폭 증강된다며 미국이 한국과 일본을 통한 억지력 강화를 추진할 것으로 보인다라고 했죠. 이처럼 한국의 핵무장은 미국에게 있어 북한뿐만 아니라 중국을 견제하는 가장 확실한 수단이 되어질 수 있는데요. 영국 유력지 옵저버 기자 사이먼 티스달은 트럼프 시대가 도달함에 따라 한국 자체 핵무장론이 설득을 얻을 것이라고 했습니다. 이렇게 말했죠. 냉전기를 포함해 70년 동안 잠잠하던 동북아에 큰 변화가 예상된다. 김정은은 수십 년간의 제재를 견뎌내고 강력한 미사일과 핵탄두 무기구를 구축했다. 해외 분쟁에 개입하길 싫어하는 트럼프의 성향도 1953년 구축된 미국 핵 우상과 관련한 한국 내 논쟁을 심화하고 있다. 서울을 구하기 위해 트럼프가
아마겟돈의 위험을 감수할 것이라고 믿는 이가 거의 없는 까닭에 한국이 자체적으로 핵 억제력을 진유한다는 주장이 더 설득력을 얻는다 라고 했습니다. 그렇다면 미국의 암묵적 용인 아래 한국이 독자적으로 핵무장을 추진할 가능성은 현실적으로 얼마나 타당할까요? 지난해 한국 국군의 날에 공개된 신형무기 현무5는 국제적으로 큰 주목을 받았습니다. 북한과 중국은 이에 민감한 반응을 보였으며 서방의 주요 외신들은 이를 한국군의 게임 체인저로 평가하였죠. 이러한 뜨거운 관심은 단순히 현무5가 상식을 뛰어넘는 재래식 미사일로서의 파괴력 때문만이 아니라 나아가 이를 한국의 독자적인 핵무장을 위한 마지막 단추로 해석하는 시각에서 비롯된 것입니다. 현재 발표대로라면 현무5는 8-9톤의 탄두를 실었을 때 사거리가 약 300km이지만 2톤으로 낮추면 3000km까지 늘어나게 됩니다. 핵탄두의 경우 소형으로 만들지 않으면 1톤의 중량을 가지는데 그 경우 사거리가 5200km까지 늘어나게 됩니다. 우리 국방부는 딱 거기까지의 사거리를 발표한 바 있죠. 핵탄두라고는 말을 안 했지만 1톤으로 환산해 발표하는 것에는 은연중에 핵 운반체로서의 사용 가능하다는 암시가 있는 것인데요. 그 정도 사거리면 중국 전역이 사거리에 들어오고 러시아의 대부분이 사거리에 포함됩니다. 탄두 중량이 8톤이 되면 벙커버스터이고 탄두 중량이 1톤 미만이면 현존하는 가장 최신의 핵 운반체가 현무5인 셈이죠. 또한 장성장 세종연구소장은 한국이 1945년 일본 나가사키에 투하된 핵탄두 3에서 6기를 빠르면 1년 안에 만들 수 있다고 주장했습니다. 그러면서 북한은 현재 90에서 100기의 핵탄두를 보유하고 있는 것으로 추정되는데 한국은 5-6년이면 북한을 따라잡을 수 있다고 하였죠. 한국의 경제력과 기술력은 북한과 비교할 수 없을 정도로 앞서 나가고 있고 이에 사용 후 핵연료 재처리 시설 같은 경우 4에서 6개월 안에 건립할 수 있으며 핵실험은 고도화된 컴퓨터 시뮬레이션으로 모두 대체할 수 있다는 분석도 덧붙였습니다. 이제 한국이 자체 핵무장을 요구할 가능성은 단순히 가설이 아니라 현실적인 시나리오로 볼 수 있습니다. 특히 사업가 출신인 트럼프 대통령과 같은 실용주의적 리더십 하에서는 등가 교환의 원칙에 따라 한국의 자체 핵무장 논의가 더욱 힘을 받을 수 있게 되는데요. 오히려 좋아. 물론 한국이 자체 핵무장을 추진할 경우 국제사회의 반발과 외교적 장애물이 예상됩니다. 하지만 이는 강력한 외교적 협상과 미국과의 대중국 전략적 협력 재구성을 통해 극복할 여지가 있습니다. 이스라엘, 인도, 파키스탄도 극복해낸 것을 한국이 못할 리가 없습니다. 이스라엘은 공식적으로 핵 보유를 인정하지 않지만 핵 모호성 전략을 통해 사실상 핵 보유국으로 인정받고 인도와 파키스탄도 모두 핵 보유를 통해 전략적 억지력을 유지하며 안보를 강화했습니다. 이 사례들은 국제사회의 반발이 핵 보유를 막을 수 없는 경우가 있음을 보여줍니다. 핵무장에 대한 비판은 존재했지만 각 국가는 이를 안보와 주권을 지키기 위한 불가피한 선택으로 정당화한 것이죠. 한국의 주장은 오히려 이들 국가보다 더욱 설득력이 있으며 그 어떤 국제적 제재도 국가의 생존과 안보가 걸린 문제라면 이것을 초월할 정당성을 가질 수 있다는 논리가 뒷받침되고 있습니다. 이는 국제사회가 강대국들의 핵 보유를 암묵적으로 용인하는 이중적 태도 속에서 한국 역시 자국의 생존과 평화를 지키기 위해 독자적인 선택을 할 권리가 넘치고 넘쳐난다는 것이죠. 반대하면 러시아에 사는 중국계 북한인 오늘의 한 줄 평. 트럼프 대통령 취임 후 첫 번째 백악관 기자회견에서 발표한 발언이 전 세계적으로 강한 파장을 일으키고 있습니다. 트럼프 대통령은 2월 1일부터 중국에 대해 10% 관세 부과를 검토할 것이라고 밝혔고 또 러시아를 향해 우크라이나와의 협상에 응하지 않을 경우 다양한 경제 제재를 가할 것임을 경고하였으며 EU에게는 관세 부과 대상에 포함시키는 동시에 회원국들이 GDP 대비 국방비를 5% 이상 증액해야 한다고 압박하는 등 적성국, 우방국 할 것 없이 융단 폭격을 가했는데요. 이에 따라 적성국들은 관세로 회피하기 위한 대책 마련에 고심하고 있으며 동맹국들은 안보 약화에 대한 우려 속에서 자각론을 강화하고 있습니다. 트럼프 대통령은 과거 우크라이나 전쟁을 단 24시간 안에 종결할 수 있다는 자신감을 드러내면서도 미국 우선주의를 기반으로 한 안보 자생론을 공언해 국제사회의 논란을 불러일으켰습니다. 그의 취임 이후 에마뉘엘 마크롱 프랑스 대통령은 우리의 안보를 미국에 영원히 의존할 순 없다며 유럽의 독립적인 안보 역량 강화를 촉구했는데요. 이어 샤르 미셸 EU 정상회의 상임의장은 우리 아이들의 미래를 위해 우리의 운명을 스스로 결정할 수 있어야 한다며 우리가 타국에 의존하지 않도록 하는 것은 바로 우리의 책임이다 라고 강력한 메시지를 던졌습니다. 서방 진영이 이처럼 각국의 자각론을 강화하며 자국 중심의 안보 체계를 구축하려는 움직임을 보이는 가운데 북한과 러시아는 오히려 러우 전쟁을 계기로 공생관계가 더욱 뚜렷해지고 있습니다. 북한은 자국 병사 3,000명을 러시아 우크라이나 전쟁에 투입한 데 이어 최근 로동 적기군에 배치된 122mm 다연장 로켓포 MLRS를 러시아에 제공한 정황이 포착되었는데요. 이 MLRS는 상용 봉고 트럭과 유사한 독특한 외형을 지녔는데 2023년 9월 8일 북한 건국 75주년 군사 퍼레이드에서 처음 공개된 무기입니다. 탈레반이나 쓸 법한 테크니컬 마개조 MLRS조차 없는 러시아의 암울한 현실. 한편
트럼프 대통령이 취임식 당일부터 북한과 김정은을 거론한 이유는 이들의 공고한 연대를 깨트리고 균열을 만들기 위함으로 분석되는데, 그 과정에서 트럼프 대통령이 북한을 사실상 핵보유국으로 인정하고 김정은과의 직접적인 만남을 추진하려는 행보는 한국이 전략적으로 배제될 수 있다는 우려를 불러일으키고 있는데요. 이러한 상황은 한반도와 동북아시아 정세에 새로운 긴장 요소로 작용하고 있으며 미국과 한국 간의 동맹관계에도 미묘한 변화를 초래할 가능성을 보여주고 있습니다. 실제로 국가정보원은 지난 13일 국회 정보위원회의 보고 중 트럼프 대통령이 과거 북한 김정은과의 정상회담 성사를 자신의 첫 임기에서 가장 대표적인 성과로 인식하고 있다고 밝혔습니다. 이를 바탕으로 트럼프 대통령이 김정은과의 대화를 다시 추진할 가능성이 있다고 전망했는데요. 국정원은 트럼프 대통령이 충성파로 평가받는 리처드 그레넬을 특임대사로 협상론자로 알려진 알렉스 웡을 국가안전보장회의 부부장관으로 임명한 점을 들어 북미 간 대화 재개의 가능성을 높게 평가했습니다. 특히 미국은 자신에게 직접적인 위협이 되는 ICBM만 제거하고 나머지 북한의 핵 능력을 사실상 동결한 채 대북 제재를 해제하는 방식인 스몰 딜 협상을 추진할 가능성이 제기되고 있는데요. ICBM 제거는 미국 본토에 대한 위협을 감소시킬 수는 있으나 여전히 북한의 단거리 및 중거리 미사일은 한국을 직접 겨냥할 수 있습니다. 더욱이 북한 핵 능력의 동결은 이를 제거하는 것이 아니라 단순히 현 상태를 유지하는 데 그치기 때문에 장기적으로는 북한의 핵 보유를 사실상 묵인하는 결과라고 할 수 있죠. 이는 북한의 비핵화를 목표로 했던 기존 국제사회의 원칙에서 크게 후퇴하는 것이며 한국의 안보 상황을 더욱 복잡하게 만들 가능성이 큽니다. 이에 한국은 최대 우방국인 미국과의 협력을 강화하는 것뿐만 아니라 동시에 한국 스스로 자주적인 안보 역량을 강화해야 하는데요. 특히 최근 북한이 러시아의 재래식 무기와 병력을 지원하는 대가로 현대식 첨단 기술을 이전받고 있는 정황이 포착되면서 그 우려도 커지고 있습니다. 그 가운데 특히 주목해야 할 것은 최근 김정은이 직접 참관한 극초음속 미사일입니다. 극초음속 미사일은 기존 방어체계를 무력화할 수 있는 전략무기로 평가받고 있어 북한이 이를 보유하게 될 경우 한반도와 동북아의 안보 지형은 크게 흔들릴 가능성이 큽니다. 북한 노동신문은 지난 7일 평양 발사장에서 장창할 미사일 총국장이 신형 극초음속 IRBM 시험 발사를 지도했다고 보도하며 관련 사진 6장을 공개했습니다. 북한은 이번 시험 발사에 대해 발사된 미사일의 극초음속 활공비행 전투부는 음속의 12배에 달하는 속도를 기록했다고 주장했는데요. 이어 1차 정점고도 99.8km와 2차 정점고도 42.5km를 찍으며 예정된 비행 궤도를 따라 1500km 떨어진 공해상의 목표 가상 수역에 정확히 탄착했다고 주장했습니다. 일단 주장은 그러하죠. 또한 북한은 신형 극초음속 미사일의 제작 과정에 대해 발동 엔진에는 새로운 탄소 섬유 복합 재료가 사용됐다며 비행 및 유도 조종 체계에도 축적된 기존 기술에 기반한 새로운 방식을 도입했다고 강조했습니다. 극초음속 미사일 기술은 현재 미국, 중국, 러시아와 같은 일부 강대국들만 보유한 것으로 알려져 있습니다. 극초음속 미사일은 대기권 내에서 마 5 이상의 속도로 비행하며 예측하기 어려운 변칙 궤도로 움직이는 것이 특징인데요. 이러한 특성 때문에 기존 탄도미사일과 달리 궤도가 일정하지 않아 추적과 요격이 매우 어렵습니다. 또한 대기권 밖으로 나가 재돌입하는 방식이 아닌 대기권 내 낮은 고도로만 비행하기 때문에 탐지가 어려워 방어체계로 대응하기가 쉽지 않습니다. 양무진 북한대학원 총장은 러시아가 이 분야에서 가장 빠르게 기술 진보를 이루고 있다며 북한은 이번 발사를 통해 러시아의 미사일 개발 궤적을 따라가고 있으며 러시아로부터 기술 지원을 받았을 가능성이 있다라고 분석했습니다. 러시아는 킨잘, 지르콘, 아방가르드 등 실전 배치된 극초음속 미사일 3가지를 보유하고 있는데요. 특히 우크라이나 전쟁에서 킨잘 미사일을 사용해 극초음속 미사일을 실전에 처음으로 적용한 국가가 되었습니다. 중심이 짧은 한반도의 지리적 특성상 탄도미사일의 사거리보다 속도가 더 중요한 요소로 작용하는데요. 북한의 ICBM보다 극초음속 IRBM이 우리군에 더 큰 위협이 되고 있는 것이 사실이죠. 북한은 러시아로부터 기술 지원을 받아 극초음속 미사일을 개발하고 있는데 그렇다면 과연 한국은 어떤 준비를 하고 있을까요? 다행히도 한국은 자체 기술로 극초음속 미사일 개발을 진행 중이며 그 성능 또한 북한의 극초음속 미사일보다 더욱 뛰어난 것으로 평가되고 있습니다. 특히 최근에는 충격적인 소식 하나도 전해졌는데요. 기존에 개발 중이던 하이코보다 더욱 발전된 극초음속 기술이 새롭게 한국에서 개발되고 있다는 것입니다. 바로 현대로템이 개발 중인 극초음속 순항미사일 초고속 유도탄 HCM입니다. HCM은 탄도미사일 기반의 극초음속 활공체보다 개발 난이도가 높은 순항미사일 방식의 유도탄으로 향후 한국의 안보를 위한 핵심 기술로 주목받고 있습니다. HCM이 난이도가 높은 이유는 순항미사일 방식으로 공기역학적 설계, 연료 효율성, 정밀 유도 기술 등이 매우 까다롭기 때문입니다. 특히 대기권 내에서 지속적으로 비행하며 경로를 변경할 수 있는 특성 때문에 적의 탐지와 요격을 회피하기 위한 기술 개발이 더욱 복잡한데요. HGV와 달리
고도의 기동성과 긴 비행시간을 고려해야 하므로 기술적으로 더 많은 도전 과제가 존재합니다. 이에 현대로템은 스크램제트 엔진을 활용하는 극초음속 순항미사일 기술을 지난해 말 국방 핵심 기술 기획성과 컨퍼런스에서 공개했는데요. 이 극초음속 미사일은 사거리 1000km 이상, 탄두 중량 300kg 이상을 목표로 하고 있고 최종적으로 KF-21 전투기에 통합될 예정입니다. 해당 미사일은 고도 30km에서 최대 마하 5의 속도로 약 500km를 순항 비행한 뒤 사거리 연장을 위해 약 300km를 극초음속 활공 비행하면서 연료 사용량을 절감하는 첨단 설계를 기반으로 하고 있습니다. 이는 북한이 보유한 기술보다 더 진보한 형태로 향후 한국의 자주국방 역량을 강화하기 위한 핵심 기술로 주목받고 있습니다. 현재 개발 완료 단계인 하이코어는 탐색기와 탄두가 통합되지 않은 초기형 극초음속 미사일로 전체 비행 시간이 1분, 스크램제트 엔진 작동 시간은 5초 수준에 불과해 단시간 작동을 전제로 설계되었는데요. 반면 현대로템의 극초음속 순항 미사일은 열교환 장치와 재생 냉각 기술을 도입해 고온, 고도 환경에서도 장시간 비행이 가능하도록 설계되었습니다. 이와 동시에 한국은 북한의 탄도미사일을 요격할 수 있는 LSAM 개발이 완료된 데 이어 곧바로 LSAM-2 개발에도 착수했는데요. LSAM-2는 마하 5 이상의 극초음속 미사일을 활공 단계에서 요격할 수 있는 기술을 목표로 하고 있습니다. 이는 현재 미국과 일본도 보유하지 못한 세계 최초의 요격 체계로 극초음속 미사일 방어에 새로운 장을 열 것으로 기대되고 있죠. 현재 LSAM은 고도 40에서 70km에서 날아오는 목표물을 요격할 수 있는 능력을 보유하고 있습니다. 하지만 LSAM-2는 기존 시스템보다 요격 고도가 약 3배 높아진 고고도 요격 유도탄과 더불어 극초음속 미사일이 활공 단계에 진입할 때 이를 장거리에서 요격할 수 있는 활공 단계 요격 유도탄, 이 두 가지 종류로 개발됩니다. 두 가지 체계를 필요에 따라 유연하게 운용할 수 있는 것이 LSAM-2의 핵심이죠. 일례로 북한의 KN-23 계열 탄도미사일은 비행 중 변칙 기동과 풀업 기동이 가능해 한국의 요격망을 회피할 수 있다는 우려가 제기되고 있는데요. LSAM-2 사업은 이러한 미사일이 활공 단계에 진입했을 때 즉각적으로 요격할 수 있는 유도탄인 것이죠. 반면 북한은 쏠 수는 있지만 방어할 체계는 존재하지 않고요. 우리는 스스로 자강해야 합니다. 우리의 생존과 안보는 그 누구에게도 의존해서는 안 되죠. 남이 씌워준 핵우산은 가랑비는 몰라도 절대 폭우를 막을 순 없습니다. 우리는 장화를 준비하고 우산을 들고 우비까지 입는 것으로 우리의 방어와 안보를 스스로 갖춰야 합니다. 서로를 지키기 위해 뉴욕을 희생할 일은 없을 테니까요. 오늘 한 줄 평, 미국의 땡큐 말고 중국의 씨씨 말고 그냥 우리 연구진에 감사하자. 이생으로 리얼리즘이었습니다. 여러분의 생각은 어떠신가요? 현명하고 지혜로운 여러분의 의견을 지금 댓글에 남겨주세요. 감사합니다.